Okay, today we'll start with the structures only. Okay, the basic things. We'll move on for regular class problems. Okay. See, the thing is, they will ask how many types of basic concrete in the construction industry. Types. How many types? So you will be wondering, no? So there are only one concrete. We heard about the normal concrete (OPC). Now you are asking what is the kind of. There are a lot of types of concrete like PSC. Okay, so post tension, pre-tension, okay, rapid setting, slow setting. So using admixture in the. So overall, it will equates for 24 types. The one we are using in the construction activities. Okay, don't forget 24 hours. It's easy to remember. 24 hours. Like 24 types of concrete. Okay, so you can note down how many basic types of concrete are there. So there are 24 types. Okay, what is the full form of HRM? So used in the construction concrete technology. What is the full form of what is the full form of what is the full form of HRM in the concrete technology or in CT? So the full form of HRM is human resource management. Okay, human resource management. So what are the ingredients of the concrete? So can anybody can I give option? Hmm? Just try. What are the ingredients? Yeah, then cement, very good. Water. So okay, so one marks answer you can directly tell. But the thing is when you're given option, you have binding materials, fine aggregates, admixtures, all of the above. All of the above. So you should tell concrete means it's the binding material. It should bind itself. See, that is why we are specifically using this TMT bars or HY PS bar. So because of this concrete is good in compression. Concrete is good in compression. So how much you put the load, so it will be good in compression. Concrete is always good in compression. Steel is always good in tension. So tensile. So if you take this as steel, so if you put tensile force, so it will resist more. Okay. For concrete, so if you assume this is for foundation, then you are having concrete. So you put load, too much of load, so it will never break. It's good in compression. So that's what. Yeah, cement is one of the binding. So that is what I'm expecting. Binding materials, cement will binds. Now you are in the proper way. Cement should bind with fine aggregates as well as coarse aggregates. Coarse aggregate, fine aggregates, water alone cannot bind itself. Do you agree with me or not? That is what binding material. So while answering, you should be very careful. So these are tricky questions. As I told, so what they will ask?
Binding. Okay, binding, fine aggregate, admixtures, all of the above. Okay, so it's binding material. Okay, then what is the importance of standard consistency test? On the cement test, specific gravity, fineness, then soundness, then you have standard consistency and normal consistency. Very good. Initial setting time of the cement, final setting of cement. Okay. You know that initial setting time of the cement is how many minutes? Very good, 30 minutes. Final setting, 10 hours or 600 minutes. Both are correct. Okay. Then, what is the use of doing normal consistency or standard consistency? Then we'll go for initial setting time. Am I right? Directly, that VCAT apparatus. You will call VCAT. It's an accent. VCAT, YCAT. Some are from Scottish. A cat, VCAT. Okay. Apparatus. To find out normal consistency, initial, final. Okay. So 300 grams of cement. So what is cement? I'm giving hint. You should follow. Whatever I will tell, I will giving hint to boost you. So online, normal. Have you heard about normal consistency? Huh? But what is the use? Okay. So you need to determine how much quantity of water should be added for the particular mix or particular cement. So that is what standard consistency is meant for. Clear? Maribadi idna. Expected question. Cement ಮೇಲೆ. Okay. Hydration. Hydration of the cement is the chemical reaction of cement with dash base acid. So salt and acid, water. Water, obviously water. The moment you get contact with the water, it will start hydrating. That is what hydration. So that is what it is being preserved in plastic bags. Okay, polythene bags, right? So the water, the moisture content, even in the air, you have moisture content. It should not get mixed with this cement and start hydrating. Clear? Hydration is the process. So it will release the gas. Correct? Correct, Tanan? So that is what hydration will take place. So which of the following cement is used in sewage and water treatment plants? Okay, which of the cement? Huh? Sulfate? Sulfate? ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? Very good. Sulfate resistant cement. So ನಾವು sewage water treatment plant ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ sewage and water treatment plant ಅಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ drinking water ಮತ್ತೆ sewage water treatment plant ಅಲ್ಲಿ both we will use sulfate resistant cement. Option ಇದೆ quick setting cement, low heat cement, rapid hardening cement ಅಂತ. So you should always prefer with the sulfate resistant cement. Okay, which of the following cement is used for interior and exterior decorative works? Interior ಗೆ ಮತ್ತೆ exterior ಗೆ. See, low heat cement, high aluminum cement, rapid hardening cement, colored cement. Rapid hardening. Okay, then huh? low heat cement ಮತ್ತೆ. See, ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಎರಡ್ ಸತಿ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಹುಷಾರಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮು ಹಿಂಗಿರಲ್ಲ, ಹುಷಾರಾಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ
following ratio is also known as water cement. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ water cement ratio. So it will be like this. Water cement ratio. ಇದಲ್ವಾ? So which of the following is known as water cement ratio? 0.5, 0.5 you will be adding. That is the range. 0.45, 0.5 you will add to the cement concrete. I am asking, ಅದಕ್ಕೆ question ನ correct ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. Which of the following ratio is also known as water cement ratio? Option ಇದೆ. So first correct ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Just a minute, ಯಾರೋ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾರೆ. Just a minute. Okay, weight of the water to the weight of the aggregate, first option. Second option, density of the concrete to the density of cement, second option. Weight of the water to the weight of the cement, third option. Volume of the cement to the volume of cement, fourth option. Very good, C. So, water cement ratio, weight of the water to the weight of cement. Okay, so it may be volume also, it may be weight also. So we'll take here weight. Here. Next. So how many layers of concrete are needed to fill a slum cone? Slum ಬರುತ್ತಲ್ಲ? Very good. Very good. 3 layers. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? Directly if they ask for one word answer, you can write proper answer. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರೋದು 5 layers by volume, 3 layers by height, 3 layers by volume, 5 layers. 3 layers by sure. Volume or height? 3 layers ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಎರಡು ಹಂಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ, ಹೈಟ್ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಒನ್? ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 1/3 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಹೈಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. What is the total percentage of aggregate in concrete in terms of volume? ಈಗ ನೀವು ಆಂಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? AN ಆಂಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಆಯ್ತಾ? ಅದರಲ್ಲಿ 67 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. ಮೈನಸ್ 100 ಇಂಟು ನೀವು ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? 67 ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಆ ಕಡೆ ಬಿಡಿ. 67 ಇದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಏನಕ್ಕೆ 67 ತಗೊಂಡ? ಸುಮ್ಮನೆ ಖುಷಿಗಿರ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ. Empirical. It's not empirical. It's practical. Okay. See, you take one volume, one container. Aita? One container le, you keep placing all the aggregates. You keep placing all the aggregates. Aggregates na place madra. Whatever the gaps is there, no? Okay. Whatever the gap is there, no? ಇದ್ರದ್ದು 67% ಸೊ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಮೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. 67% ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್. ಇನ್ನ ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟು? 33. ಅದು ವಾಯ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 65 to 80, 90%, 60 to 75%, 40%. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಪಿರಿಕಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿಲ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫೈನರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ in between you should place fine aggregates. Okay. Crushed stone, gravels and ordinary sand are the example of which types of cement concrete?
crushed stone, ಮತ್ತೆ gravel, then ordinary sand are the example for which type of cement concrete. So heavyweight concrete, lightweight concrete, normal weight concrete, both normal and heavyweight concrete. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾವೆಲ್, then ordinary sand. So are the example of which type of cement concrete? Heavy, no, light, normal, or so both normal and heavy. So normal type of concrete. ಅವ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೆವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಕ್ರಶ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ಕ್ರಶ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಗ್ರಾವೆಲ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ. ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ನಿಮಗೆ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. 12 mm ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 20 mm ಡೌನ್. ಯೂಶಲಿ 20 mm ಡೌನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ between coefficient of thermal expansion of concrete and the coefficient of thermal expansion of aggregates? Coefficient of thermal expansion of concrete, whole concrete mass, and the coefficient of thermal expansion in aggregates. Concrete ಗೆ ಮತ್ತು aggregate ಗೆ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತಾ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಾ? ಶೋರ directly proportional to the aggregates. Correct. It will be directly proportional to aggregates. Okay. So what happens if mineral oil is present in mixing of soil? Mineral oil. ಆಯ್ತಾ? ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸಿ? ಸಿ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಸ್ಲಂಪ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಸ್ಲಂಪ್, give more smooth surface, then reduction in strength. Correct ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಓಕೆ, ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಸೊ ಗಿವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಲಂಪ್, ಸ್ಲಂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಥರ್ಡ್, ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಥರ್ಡ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಶೋರಾ? ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ಐರನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಐರನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್? ವೆಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓವರ್-ಹೀಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಓವರ್-ಹೀಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್, grinding and mixing of raw materials in their wet state. Second option. Third, grinding and mixing of raw materials in their dry state. Third option. Fourth option, grinding and mixing of raw material in their medium state. Very good. Very good. Option B. Wet ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಯೂಶಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೈಟಲ್ಲಿ, ಆನ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈಸಿ ಟು ಬ್ಲೆಂಡ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್? ವರ್ಕೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹನಿಕೂಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಫ್ಲೇಕಿ aggregates, increase the size of the aggregates, and increase the size of fine aggregates. Option A, decrease the size of the aggregates. Strength ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಫ್ಲೇ ಫ್ಲೇಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್. ನೋ ಬ್ರೇಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೇಕಿನೆಸ್, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫ್ಲೇಕಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 30% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ IS ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೋದ್ರೆ 15% ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀವು ಫ್ಲೇಕಿನೆಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೀರಾ, ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಪಟ್ಟಂತ ಮುರಿದೋಗ್ರು. Decrease the size of the aggregates. Decrease the size of the aggregates. Size of the aggregates ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ increase the size of fine aggregates. Fine aggregates. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್, ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಲೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು 67 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ there is no space for fine aggregates. First one ruled out, ನಿಂದೋಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೇಕಿನೆಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಥರ್ಡ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಾನೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಸ್ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಸ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. C1 ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಬ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಸ್ ಅಬ್ರೇಷನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಸ್ ಅಬ್ರೇಷನ್? ವೇರಿಯಂಟ್ ಏರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬೋಯಿಂಗ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ 767 ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ರನ್ವೇ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಕ್ರಶಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೋಡಿಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದೇ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಂದು ಇಳಿಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಚಾಪರ್ಸ್ಗಳು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಬಂದು ಇಳಿತಾರ, ಆ ಟೈಪ್ ನಿಮ್ಮ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ increase size of the aggregates. Okay. The formwork is usually removed after dash from wall. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶಿಯರ್ ವಾಲ್, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ, ಈ ವಾಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ formwork will be removed dash after for the walls, columns, beams, all the structural components. Option 24 to 48 hours, 72 hours, 56 hours, 24 hours. 48 hours. ಕಾಲಮ್, ವಾಲ್, ನಾನು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಶಟ್ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಶಟ್ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್? 24 to 48 hours ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, 56 hours ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್.
72 hours third option, fourth option ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 24 hours. ಕರೆಕ್ಟಾ? 72 hours. ಮತ್ತೆ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. 72 hours ನೀವು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ there is no further construction activities. 72 hours ಅಂದ್ರೆ 3 days. 48 hours, 2 days. 2 to 3 days. No, it should be first option 24 to 48 hours ಅಲ್ಲಿ we need to remove. Okay. Okay. How is creep related to strength of the concrete? Directly proportional, inversely proportional, equal ಅಥವಾ similar? ಆನ್ಲೈನ್ ಇದಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ. ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ 3 layer by directly proportional. No, Rahul, it's not directly proportional. It's inversely proportional. Okay. So the creep is related to strength of the concrete is inversely proportional to the concrete. Okay. Okay. The easy question. Which of the following property of substance that resist abrasion or scratching that causes penetration or indentation? Okay. So hardness, stiffness, toughness, strength. Concrete technology. ಯಾಕೆ ಲೇಟ್? ಮಳೆ ಜೋರಿದೆಯಾ? ಛತ್ರಿ ಛತ್ರಿ ರೇನ್ ಕೋಟ್. ಓಕೆ. ಇದೆ ಊರಾ? ಓಕೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಸಿ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಯ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್, ಟಫ್ನೆಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ PhD ಟಾಪಿಕ್. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ is not a type of non-destructive testing? Even ma'am got confused in her PhD entrance exam. Same question. Okay. Our ma'am wrote this PhD entrance exam in VTO. Same question, which of the following is not a type of non-destructive testing? Okay. What she thought non-destructive means, directly she ticked, but it was wrong. The question is not a non-destructive testing. You should be careful while answering. So the first one is ultrasonic test, eddy current test, compression test, so visual testing. See, you answered the same what ma'am did. The following is not a non-destructive test. Destructive means you should break and you will get the result. Cubes ಮಾಡ್ತೀರಾ, so you need to break. You need to break that cube, then only you will get the compression strength. But without breaking, ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಪಾಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು 60 years 70 years ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೊದಲೇ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೋರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು ಈಗಿರೋದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಪಲ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಕೊಂಡಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 4 lakhs. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ.
ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಿಕ್ ರಿಬೋಂಡ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ರಿಬೋಂಡ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್, ಸ್ಮಿತ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ, ರಿಬೋಂಡ್ ರೋಡ್ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಲೋನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ರಿಬೋಂಡ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಗೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ನೇ ಬರಬೇಕು. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಸೊ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ವಿಜುವಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್. ಇವನು ಇಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೇನಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್. ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಗುಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್, ಪೂರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್. ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಟೆನ್ಸೈಲ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯುವರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಗುಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. Okay, we will move on for some structures. Okay, yes sir. Strength of material. Okay, what is the dimension of strain? Correct. There is no dimension. Okay, dimensionless. Strain ಅಂದ್ರೆ change in length to its original length. L plus delta L. Okay, it is what is called as strain. Stress is nothing but P by cross sectional area. You know, P by force by P ಅಂದ್ರೆ nothing but force by ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ. ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್. ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗೇನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾ, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಹಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್. Clear? The ratio of axial deformation to the original length. Second, the ratio of deformation in area to the original length. The strain at right angles to the direction of load applied. The ratio of length to body to the tensile force applied on it. Option A. Sure. The ratio of axial deformation to the original length. Axial
ವರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. Second, the ratio of deformation in the area to the original area. ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. The third option is the strain at right angles to the direction of load applied. Okay, so that is what it is called as lateral. Lateral ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See, ಇದೊಂದು ಬಾಡಿ, ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಲಿಯರ್? ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋಡ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲೋಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ. ಅರ್ಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಲೋಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಯಾವಾಗ? ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಲೋಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಸಾರಿ, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಲೋಡ್, ಇದು ಲೋಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಫ್ರೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಅನ್ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೆಲ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಸೊ ಪೋರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೋ ಇದಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಆಯ್ತಾ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲ 2 ಸತಿ ಓದ್ಬೇಕು, ಆಪ್ಷನ್ ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲ 2 ಸತಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕಾ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ. 1-2-3 ಟೈಪ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆತರ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗೆ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಆತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೀವು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ಕೈ ಕುತ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋಣ ನಾನು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 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 ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. The unit force of SI unit is SI unit force ಇಂದು SI unit ಇದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ, ನ್ಯೂಟನ್ನ, ವ್ಯಾಟ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಿಂಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರೀತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಂದ ಇಂಥದೇ ಕೇಳೋದು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಸರ್, ಆದ್ರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ ನೋ ಮನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಇದು ಇದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿಮ್ ಲಕ್ ಫೇವರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲಕ್ ಫೇವರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಯಾವುದು? ಹಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಇಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಆಯ್ತಾ? ಲೈಟ್ ಇಯರ್, ಮೈಕ್ರಾನ್,
kilometer milestone. BRD, light year or milestone? Milestone. Micron. Milestone. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ milestone is an achievement. ಆಯ್ತಾ? It's an achievement. So what is your milestone andre? So they will go to the next level. It's not a distance. Okay? It's not a unit for distance. Huh? Microns. It's an unit of distance only. Okay. Craziest part, Hooke's law. None. Okay. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ Hooke's law ಅಂದ್ರೆ within the elastic limit, stress is proportional to the strain. Hooke's law. ಆಯ್ತಾ? ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 1 marks ಪಕ್ಕ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. For an isotropic, homogeneous and elastic material which obeys Hooke's law, the number of independent elastic constant 2, 3, 9, 1. Milestone, Karthik, correct. Ultrasound, Rahul, is not correct because you read the question, you understand the question, you will get to know. Laptop ದೂರ ಇದೆ, ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Number of independent elastic constant is 3, 2, 9, 1. ಒನ್ನ ಮತ್ತೆ ತ್ರೀ Young's modulus, shear, bulk. ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 3 ಒಂದು Young's modulus, bulk, shear modulus, more. Okay. Factor of safety. What is factor of safety? So the ratio of stress to strain, the ratio of permissible stress to ultimate stress, the ratio of ultimate stress to the permissible stress, the ratio of longitudinal stress to strain. Third option. ಏನದು? The ratio of ultimate stress to the permissible stress. Option 3. Clear? So limit of proportionality depends on. ಹೇಳ್ತೀರಾ without option? Limit of proportionality depends upon first option, cross section area, second type of loading, type of material, all of them mentioned above. Now materials. Now ಹೇಳಿ, ಇನ್ನು ಎರಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರ ಆನ್ಸರ್? ಯಾರೋ ಹೇಳ್ದಂಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗಿರಲ್ಲೇ 3 ಜನ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ? ಅವಾಗಲೇ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ. Okay. The stress at which extension of material takes place more equal as compared to the increase in load is called as dash. ಇದು ನೀವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್. Yielding point. Yield ಆಗುತ್ತೆ. It will be yielding point. So which of these are non-Hookean material
ಆಯ್ತಾ? Non-Hookean material. First option steel, rubber, aluminum, copper. Very good. Rubber. Okay. So rubber is a non-Hookean material. The highest value of stress for which Hooke's law is applicable for a given material is dash. Stress limit, strain limit, proportional limit, significant limit. The highest value of stress for which Hooke's law is applicable for a given material is called as dash. Huh? 50-50. Phone a friend. Huh? Significant limit. See, ultimate. Ultimate option ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಅವ್ರೊಂದ್ ಹೇಳಿ ಇವ್ರೊಂದ್ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹುಕ್ಸ್ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಏನ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಇದೇನೋ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಲಿಮಿಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಗೋಣ ಈಗ. A beam is said to be an uniform strength if ಆಯ್ತಾ? ಇಫ್ ಒಂದು ಬೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಬೀಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಬೀಮ್. ಥರ್ಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಬೀಮ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ is the same at every section along its longitudinal axis. And the beam irutte. This is the beam. Stress is directly proportional strain and okay, very good, Karthik. On beam irutte. Okay, so simply we will write like this. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಾನೆ, beam is said to be uniform strength uniform ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಬೀಮ್. ಇರುತ್ತಾ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಲ್ಫ್ ವೇಟ್ ಇದ್ರೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು? ಸೊ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ 0. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೂಪರ್ 0. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೆಂಟರ್. ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಸೊ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಬೀಮ್. ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ? ಅದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಏನಾರ ಇರ್ಲಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತದ? ಯುಡಿಎಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಪ್ಪನ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆರೇ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಆರೇ. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. RB ಆಯ್ತಾ? RB ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದೇನಾದ್ರು ಹಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ P, ಈಗೇನಾಗತ್ತೆ RA ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಕೆಳಗೆ ದಬ್ಬತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಲಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು? ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಬೀಮ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್.
Okay, deflection, deflection. ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಮೆಥಡ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ, ಈ ಕಡೆ ಝೀರೋ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲ ಮರ್ಯ, ತೀಟಾ ಬರುತ್ತಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ, ತೀಟಾ ಬಿ, ತೀಟಾ ಎ, ಝೀರೋ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ, ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಥೀಟಾ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, ಥೀಟಾ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಥೀಟಾ, ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಂಡ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಇದೆ, ಲೋಡ್ ಆದಾಗ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗತ್ತಿದು ಟು ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಥೀಟಾ ಎ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಥೀಟಾ ಬಿ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ಬೀಮ್? ಸೊ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಚೇಂಜ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಬೀಮ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಲಾಸ್ಟ್, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಇಂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ? ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅದೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್, ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ, ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಬೀಮ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್? ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಲೋಡ್, ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಲೋಡ್ see one column, one column, one column, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರ್ದಿ ಕಾಲಮ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಲೋಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಪಕ್ಕಾ ಇದ್ರ ಸೆಂಟ್ರ್, ಇದ್ರ ಸೆಂಟ್ರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪಕ್ಕ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಕ್ವಶನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಮಧ್ಯದಕ್ಕೆ ಲೋಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಕಾಲಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಮ್ ತಗೋಣ. ಬೀಮ್ ಇದು ಲೆಂತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್, ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್? ಎಲ್. ಈಗ ನಾನು L/2ಗೆ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಪಿ ಲೋಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಫಸ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಟೆನ್ಸೈಲ್, ಥರ್ಮಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಶನ್? ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ, ಇದು ಈ ತರನೇ ಕೇಳೋದು ಕ್ವಶನ್, ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಪಕ್ಕ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋದಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ beam, which of the layer is neither elongated nor shortened? On the bending of the beam, which of the layer, okay,
is neither elongated nor shortened. Huh? Very good. Okay, good. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಲ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ತಗೊಂತೀನಿ, 10-15 ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೀಮ್, ಆಯ್ತಾ? ಬೀಮ್ ಇದು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಲ್ ಕಾಲಮ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್, ಲೋಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಷ್ಟು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಕಾಲಮ್? the beam. Okay. Now, when the load is coming, ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬೀಮ್ ಇಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿ ಇದು ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಧ D/2 ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಏನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೇಯರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ತಗೊಂತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದು. 4 reinforcement at the bottom, 2 will be top. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಈ ತರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಿರಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ, ಸ್ಟಿರಪ್ಸ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ 2 ಆನ್ ದ 2 ಕಾರ್ನರ್ಸ್. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು, ಸೊ 4 ಇಲ್ಲೊಂದು 3 ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಡಿಸೈನ್. RCC ಮಾಡ್ತೀರಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 16 mm ಡಯಾ. ಸೊ ಕವರ್ ಒಂದು 25 ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಯೂಶಲಿ 25 ಕವರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 25 mm ಕವರ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಬಾಟಮ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಟು ದ ಟಾಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಿರಪ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ, ಇದೊಂದು ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಯೂಶಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ತುಂಬಾ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಹೈ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಡಿಸೈನ್. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನೋ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. Okay. Column is tension member. True or false? True, false, both true and false, and none of this.
false. Okay, it's false. It's an compression. Dash is the vertical membrane subjected to the direct compressive force. Studs, beam, column, post. Vertical member subjected to the direct compressive force. Yeah, the column. Okay. Okay. So the inclined member carries compressive load is called as post, stud, column. Yeah, the stud. Very good. Stud. The process of removing chlorine from water is known as huh? Option D, re, post, pre. Okay. So chlorination from the water. Okay. ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ? So this is strength of material as well as structural analysis. Tomorrow's class RCC will take RCC, PHC, post tension, all these things will finish. It's just a uh, introduction class. The moment it will start now, you will be in what footing. So no time waste. Even 1 minute is very precious for us. Numericals, work out, work out, work out, work out. Different types of problems. Because problems, if you click now, clear. Problems ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ 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 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದಂತೂ ಶೋರ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಅದು ಟಾಸ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾರು ಗುರು, ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಈಗ 6 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಟ್ ಅಂತ 18 ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 6 7 6 6 36 ಅದು ಗೊತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ 7 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ಯೂನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. See, we are like making the problems, the things for better. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Yes. Good evening. Namaste. Online class ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಭಾವನಾ, ಗೌಜಿಯಾ, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಮೇಘ್ನಾ, ಪದ್ಮಿನಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಏನ್ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಯೂಶಲಿ ಕೇಳೋ ಆಸ್ಕ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಹೇಗ್ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ, ಲೈಕ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ರನ್ನಾಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಂದ ಸರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ. ಎ ಸಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೋಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಐ ಹೋಪ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ ಏನು ಇವತ್ತು? 4th ಅಂದಿದ್ ಯಾರು ಇನ್ನೂ? ಸೊ June 5th, it is your World Environment Day. Okay, so wish everyone a happy World Environment Day. So ಪರಿಸರ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ವಾ? So and moreover we are civil engineers. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಸಿವಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ? ಸಿವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಇವನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಸಿವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದೆನ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? We are all civil engineers, right? We are proud civil engineers, right? ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಬಂದಿರಬಹುದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? Excellent. Okay, see, civil is nothing but you are directly involved to public. Okay, you are not developing any software. ನೀವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಬರೀತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಮೇಜರ್ whatever the major streams is there, you are directly linked to that. And today we are celebrating World Environment Day. Okay, so before getting into the classes, one thing I'll tell, we all are responsible to save our environment for a sustainable future. Okay, clear? So ಒಂದು here, this is an current affairs question also. Okay, June 5th, ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ Feb 28 ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇ and it is celebrated on the occasion of okay. So from civil itself, ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಒನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಡೇ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಡೇ ಮಾರ್ಚ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಎಸ್, ಸೊ ಡೇ ಅಂತೂ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂಡ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ಈ ವರ್ಷದ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಥೀಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೌಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ವೇ ಆಫ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ನಿಜ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್
ಓಕೆ, ನೆನ್ನೆ ನನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅನ್ಸಿದ್ದು, ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಐ ಕುಡ್ ಸಿ ಎ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಯಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೆನ್ನೆ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವಿಬ್ರು ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಆದ್ರಿ, ನೆನ್ನೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತು, ಓ ಗಾಡ್, ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ಜಸ್ಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಪುಷ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು, ದ ವೇ ಯು ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಪುಷ್ ಫ್ರಮ್ ದ our side. Okay, I'm damn sure that you will crack, and also and the online also. Okay. Okay, today's class I'll just give you, sir, phone. Okay, so in today's class I'll just give regarding what is conceptual clarity and how to make notes. Okay, today actually this is a very nice trick, and I and sir have planned like this thousands of tricks. Okay, in that today one I am telling. Okay, so if you guys want to write, you can. Conceptual clarity. So nenne class alli we discussed regarding the syllabus. Okay, now I'll give you one question. In that one question, how you can make 5 questions of your own, and with the conceptual clarity, it is your notes making. ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಐ ಆಮ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, so in that, first thing, actually my favorite subject is transportation, because my bread and butter is that itself. Okay, but other than that, my next favorite subject is environment. Okay, and I love that subject like anything. Okay, now in the first question, okay, I'll ask you regarding the metal ion. Okay, should I write? Okay, metal ion process. See, one more thing, now this is an era of PPTs. Okay, PPT, chat GPT, one the topic, if you just put, you will get n number of concepts. Okay, but why I'm still preferring this, whatever this writing, no, ಇವೆಷ್ಟು ಬರೀತಿರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ it will remind. Okay, there are PDFs, there are so many ways you can read. On MacBook ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೋದು. For example, sir is only carrying his MacBook everywhere. But once if you write and do and you practice, okay, that is where the things will get easily stored. Okay, now coming back to the question, the metal ion process responsible for disinfection. See, this is one very important concept. Okay, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ minimum you can expect 5 to 6 questions. Okay, only from this concept. Okay, and you can make from this concept itself 10 questions. Okay, so options ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ I'll any guesses? Metal ion responsible for disinfection. Nitrate. Okay, so first question, first option, chromium, lead. Okay, ಇರಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆತರ ಜಾಸ್ತಿ. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರ. Online members, can I get an answer? So metal ion responsible for disinfection. Okay,
After 10 minutes, I'll make sure that you will be ready to answer any question on this disinfection process. ಲೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೆಡ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂತೀವಿ. ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 0.25 ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತು? ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ? as soon as you're seeing this metal ion, ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಲೆಡ್. you're wrong. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್? ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ತಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೇನ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಇದು ಮೆಟಲ್. ಐಮ್ ಪ್ರಿಟಿ ಶ್ಯೂರ್. ಇದನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಮೆಟಲ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದಿದೆ. ನೋ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೌ ಮೈ ಟಿಪ್ 2. ಓಕೆ, ಲೆಡ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಎನ್ ಅಯಾನ್? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ? ಅಗೇನ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕರ್ನಾಟಕ PWD ಎಕ್ಸಾಮ್ 2019. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Now we are still in this disinfection process only. Okay, ಆ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಟುಡೇ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ nobody answered in online also. Okay, no problem. Understood? Now I'll tell you one more thing, how to make your own notes by answering next question. Okay, next, for example, next question ಹೋಗೋಣ. Most commonly used disinfectant. Okay, now we are in disinfection process. Disinfectant. We are still in disinfection process only. So the most commonly used disinfectant for drinking water throughout the world. Okay. So first question, alum. Next to then okay, so alum, nitrogen, lime and chlorine. Okay, now ಈಗ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್. alum, ಕ್ಲೋರಿನ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? 1 2 3 4 5 6. ಓಕೆ, alum ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? 1 2 3. So by this, ಈ 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಇನ್ 3 ಜನಕ್ಕೆ yes, and okay, very good, Karthik and Meghna, chlorine is right. See guys, this is where you will go wrong. Okay, see, alum anta heldordu tappalla. Now I'll give you the conceptual clarity. Now please nimge okay, see, disinfectant, now disinfection process discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Now alum. Okay, now I'll tell you how to make your own notes. So ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. Again this is taken from
ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ alum is also a right, it is a disinfectant, but when it is used for it is used for alum ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ತಗೊಂತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ alum ಹಾಕ್ತೀರಾ, so what happens, it will suspend, that is coagulation or sedimentation, so you will get a finely suspended particles will be removed. So coagulation or sedimentation. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ the process of removing finely suspended particles, that time you should take alum. Okay, now nitrogen, no. Okay, so this through my tip 3, that is elimination process, you can directly take off nitrogen. Now here you should focus on alum, lime and chlorine. Okay, lime is also used, but for what? Lime is used for, it is for you removing hardness. ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಗ್ ಓದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ತಗೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್. ಹೇಗೆ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು alum you can write it as it is used for the process of coagulation and sedimentation. Nitrogen you can just eliminate it. Lime you can use it for the removal of the hardness. Allu tirga you can make your own notes. Hardness anta bandaga temporary and permanent. ಓಕೆ, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವೇ ನೋಟ್ಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೆಂಪ್ರರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ಐ ಎಮ್ ಇನ್. ಸೊ ಈಗ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಟು ಸೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಓಕೆ, ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 2 ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಯಾವುದು, ಅಂಡ್ ದ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, and metal ion responsible. So very quickly flash nimge how it should flash in your mind andre, what are the commonly used disinfectants anta neeve one notes ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. Okay, see class alli will tell, but this is also in another way of how, other than depending on the study materials, how you can get the conceptual clarity. Clear? Okay, now write down. So most commonly used disinfectants. Okay, adರಲ್ಲಿ first one chlorine. Chlorine the chemical formula Cl, that is ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಒಂಚೂರು ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಯಾನ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ Cl2. ನೋಡಿದ್ರಾ, ನಾವು ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, that is ClO2. Next one, hypochlorite. Hypochlorite. Okay. Next, hypo, HYPO.
Next, ozone, O3, ozone. Next question, halogens ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳಿದೀರಾ? That is also commonly used disinfectants. Halogens ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ರೋಮೈನ್, ಅಯೋಡಿನ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ರೈಟ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಕಾಪರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರ್, Cu2+ and Ag+. Okay. Then other than that, soaps and detergents, okay, and your hydrogen peroxide, okay. So this is why I explained this one full topic, because to give you the conceptual clarity and notes making process. Okay, artha aita? How you should take one concept, how you should study that, okay, and how to make your own notes and study material. Okay, now for ಈಗ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ ನಿಮ್ಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಯಾಲಿನೇಷನ್. ಡಿಸ್ಯಾಲಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಏನಿದು ಡಿಸ್ಯಾಲಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ? Online people, what is desalination process? So the process of salt water to fresh water, right? But it is a very costly process, right? Now I'll give one option, 4 options. You should tell me which of these method is not a method of desalination process. Okay, in that first one, reverse osmosis. You can question ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? So which of the following is not a process of desalination? Which of the following is not a process of desalination? Okay, first one, reverse osmosis. Reverse osmosis. Okay, second one, demineralization. Okay, next one, electrodialysis. Electrodialysis. Okay, next one, zeolite process. Zeolite. Okay, anybody answer? Demineralization. No? Third one ಏನಿತ್ತು? Electrodialysis. Then zeolite process. Okay, not a method of means desalination process. Okay, so we will go by the options. Reverse osmosis, of course it is there. Why? Because daily in our day-to-day lives we use RO water, so it is a desalination process. Demineralization ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Not a method. Name itself is telling. Demineralization ಅಂದ್ರೆ it is removing of some process only. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕ್ವಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿಯೋಲೈಟ್. ಸೊ ಆರೋ ಇಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್
These two options. ಈಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? Zeolite. So now zeolite is nothing but it is used for removing the hardness of the water. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Okay. So after this, next concept which you have to write is which are the desalination process. Okay. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು desalination process ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೇಕು. Okay. Clear? Next ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Desalination process. Actually, will make you to write notes. Only thing is to get you that conceptual clarity. This class is completely dedicated. Okay. Next line ಅಲ್ಲಿ desalination process ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. Karthik, good. Zeolite you have answered. Next ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ desalination process ಅಲ್ಲಿ first one electrodialysis. Okay. Next one, membrane analysis. Next one, vacuum distillation. Okay, so still there are so many methods. We'll discuss that when we are in the actual class. Okay, now we will go for the last question of the day. Okay, for this concept. Now please pay attention in this. Whatever question I'm asking, you can make your own question up to 2 to 4 questions. Okay, please listen carefully. The presence of fluoride. Okay, the presence of fluoride. Okay, in water. Okay, greater than, first dictate ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Okay, the presence of fluoride in water greater than permissible level of 1.5 mg per from beginning. I'll repeat. Okay, the presence of fluoride in water, greater than the permissible limit of 1.5 mg per liter. 1.5 mg per liter causes. Excellent. Okay, so the option is cardiovascular disease. Okay, next one, methemoglobinemia. Okay, spell ಮಾಡ್ಲಾ? Okay, METHEMOGLOBINEMIA. Huh? Which one? I'll tell. Okay, next one, hepatitis. Next one, okay, hepatitis. Then dental fluorosis. Which is the answer? Okay, so answer is your dental fluorosis. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಯಚೂರ್, ಓಕೆ, ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ the water is so bad because of this. Okay, fluoride content that is directly coming from the industry. Okay, now how you can make your own notes from the question itself? ಒಂದು fluoride ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. 2 ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಫ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಮಿಟ್ 1.5 mg per liter. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ ಅದೇ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ದ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ 1.5 mg per liter. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ examiner, question paper setter. Okay, after that illi coming to the options, how you can make your own notes. Okay, cardiovascular disease, no, e options alilla, but there are some pollutants which are causing cardiovascular diseases, like for example methane. Okay, when we are discussing that I'll tell you, but as of now it is not there, so you can directly eliminate. One more question and concept which you can make is methanoglobinea. Also it is known as excellent. Okay, good. Karthik, good. Okay, so ಮೆಥಮಗ್ಲೋಬಿನಿಯಾ ಆರ್ ಬ್ಲೂ ಬೇಬಿ ಡಿಸೀಸ್, ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಾಸಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್. And dental fluorosis. So fluorides anta kelidre dental fluorosis, and sometimes to confuse you mottling of teeth anta barutte. Okay, so dental fluorosis or mottling of teeth. Okay, so your answer should be dental fluorosis or mottling of teeth. Okay, so now understood what is the importance of conceptual clarity. Okay, so in today's class I've explained you 3 tips. Okay, innu ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ? I just given an idea of 1000 tips I have. Okay, yes, so only I've given still 3 tips. Okay, see, in today's class you got an idea of how to take conceptual clarity and how to take your own, how to make your own notes, and how to you have one study material, right? So in that study material, how to derive again the questions. Okay, and where you are going wrong. Okay, so this is all about today's class. Okay, any doubts? ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓ ಓಕೆ, ಓ ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಸಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಪವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಈಸಿಲಿ, ಈಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು 24-25 years ಇಲ್ಲ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರಾಂಗ್ 23, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಯು ಆರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎಇ. ಓಕೆ, ನನ್ನ 10 years ಅಲ್ಲಿ AEE, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 years ಅಲ್ಲಿ EE, ದೆನ್ senior engineer and ರಿಟೈರ್. ಸೊ ಈಗಲೇ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು 35 years ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರುತ್ತಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ನೀವು ರಿಟೈರ್ ಆಗೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೀರಾ? ಇಫ್ ನಾಟ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತೂ ಆಗಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, EE ಆಗಿರ್ತೀರ. ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ I wanted to tell a few things to you guys. See, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ, ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ ಇಲ್ವಾ,
ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ, ನಮ್ಗಿಂತ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಓದಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಕೆಲವರು ನಮ್ ಟಾಪರ್ಸೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ. ಈ ಇದನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಅದಿಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಬಾಟ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಗ್ಲೇ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 90%. ಓಕೆ, 10% ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. See, I am not promoting any of this. Okay, I am only concerned about your career. That's it. This is like investing in your asset. Okay. See, it is same in our life. Okay. ಈಗ ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನಕ್ಕೆ ಓನ್ ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ? ತಿಂಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಜೀವನ ನಡ್ಸಕ್ಕೆ. ಹಂಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ನೈಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸಿ, ಆಚೆ ಜಗತ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೋಚಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಸೇರ್ಸಿದ್ರಿ? ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ, ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಆಂಟಿ ನೀವ್ ನೋಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಏನಕ್ಕೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಿಮಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ ಏನಂತ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಆಂಟಿ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಿಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ 2 ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಹೇಳ್ದೆ, ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಪವರ್, ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ತಿರ್ಗಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸೊಸೈಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಯಾವ್ದೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಲೇಟರ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಹುಡುಗರು ಅಷ್ಟೇ, ಹೆಣ್ಣು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಆಗಿ, ಓಕೆ, ಆಗಿ ಆಗಿ ಅವರೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹುಡ್ಕದ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋದೇ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಯುವರ್ ಫಿಯರ್. ಓಕೆ, ನನ್ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? ಐ ಆಮ್ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಸೊ ಐ ಕಾಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ 0%. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಐ ಆಮ್ ಅನ್ನೋದು 90%, ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋದು 100%. ಸೊ ನೀವೀಗ ಇನ್ನು ಐ ಆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವ್ ಹೇಳೇ ಇರ್ತೀರ, ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋದು 100%. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಲಿ ನಿಮ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಐ ಆಮ್ ಅನ್ನೋದು 80%, ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋದು 100%. ಓಕೆ, ಸಿ, ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಈ ತರ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, mentorship is always there from our side. Okay, once again I'll give a revision. That is what our course is offering is comprehensive coverage of the syllabus. Okay, previous year questions analysis, notes making technique, okay, study materials, and one-on-one mentorship and mock test. Okay, so with this, in tomorrow's class I will bring a detailed analysis how GATE and SSC will help you in cracking these exams. Okay, and whoever is interested,
please enroll for the admission of the courses. We will start after the demo class is done. We will start with the actual class. Okay. Actual class will not be like this. We will be in, we have to pick up the pace. Okay. Because you have to appear to the exam. Okay. So with this, any doubts? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು doubts ಇದೆಯಾ? Yes, Saturday and Sunday timings we are negotiating with the, means we are talking with the Prashant sir. But one thing ಏನಂದ್ರೆ we are ready to do from morning 6 to evening 6. Okay, because you have got that dedicated faculty. See, I come from very nearby. Okay, but sir is coming from Dollars Colony. Okay, he's coming from very far. But only motivation for him is you guys, because the way you're answering, the way, the zeal you have, the only thing is coming for that. Okay, even we are ready from morning 6 to evening 6. Only thing is we need you guys. Okay, so with that, Sunday, first Saturday and third Saturday will be like from morning Ethiopian morning 6. Yes, this is the no, think and come, think and come. Let them think, sir. so I will start on it because Saturday, Sunday, 4 hours mind class, first 4 hours, full problem. You will need to work like anything. Okay, what is fresh mind? No disturbance, no phone call, no WhatsApp, no Instagram, nothing will be there. What is right? No reels. Okay, fresh mind, more work. Up to 10. After 10, I will take. Okay, so 10 to 11. So that's for the day. You practice. Is okay. Or should we expect morning the prayer, evening prayer? Think and come. Okay. But all the way, you need to, like, but don't respect. See, I am not respecting. Only the thing is, traveling is the problem. Okay. Once traveling is, time will be. Okay. So tomorrow's class will be dealing with the GATE questions and SSC questions. Okay. Any doubts? Okay. Yeah. Okay. We'll come to one common thing, that is we'll finish off in one stretch itself. Okay. So other than this, I have given you task. Okay. World Water Day, World Environment Day, and whatever, you have to find out that theme and come. And ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಜಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓದಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಐ ಡೂ ಇನ್ ಮೈ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? That is why you are here. How to complete that. Okay? Clear? ನಿಮ್ಗೆ? Yes, ಅದನ್ನೇ I was telling regarding the concepts. One concepts ಅಲ್ಲಿ you can make up to 20 questions. Okay? And as I say, stay motivated, keep on reading things. Okay? Keep on revising and stop procrastinating. Okay? And stay motivated. At least those who are in today's class, please come to tomorrow's class. It's very important. We are discussing regarding how the difference between the GATE questions and the questions coming in this. Okay? Thank you. Thank you, Bhavna, Chaya, Karthik, and Krupa.
request different times. I'm very happy. So, famous for players. I'm not into the element of play. When it comes to academics, yeah, we need to work for